मूसेवाला के कतलकांड दे विच वड्डी सफलता। शार्प शूटर संतोष यादव सने 2 गिरफ्तार। गुजरात के कच्छ तो कीता काबू। पुलिस सूत्रों मुताबिक दोवां ने मूसेवाला नूं मारियां सन गोलियां। पंजाब सरकार के खिलाफ बीजेपी ने खोलिया मोर्चा। कानून व्यवस्था नूं लैके जिला पद्धरी प्रदर्शन। बोले गैंगस्टरां दा गढ़ बन चुक्या पंजाब, पर सुत्ती पई है सरकार। मनी लॉन्ड्रिंग केस दे विच राहुल गांधी तो ईडी दे वल्लों मैराथन पुछगिछ। राहुल नूं सम्मन करन ते भड़की कांग्रेस। पंजाब समेत देश भर दे विच प्रदर्शन। संगरूर जिमनी चोण दे लई सियासी धिरां ने झोकी पूरी ताकत। सुखबीर सिंह बादल ने खुद संभालिया मोर्चा। लगातार कर रहे ने प्रचार। आप उम्मीदवार दे लई 6 कैबिनेट मंत्रियों ने मंगियां वोटां। संगरूर चोण दे लई कांग्रेस के कैंपेन सॉन्ग ते आप ने जताया इतराज। क्या मूसेवाला के कतल केस नूं लैके राजनीति कर रही है कांग्रेस। मूसेवाला के कतल केस का कांग्रेस के सॉन्ग दे विच है जिक्र। लुधियाना कोर्ट के वल्लों जिला सिक्ख्या दफ्तर के समान की कुर्की के हुक्म। साबका ड्राइवर की पेंशन ते व्याज ना देण ते हुई कार्रवाई। 15 जून तो अमृतसर तो दिल्ली एयरपोर्ट तक चलणगियां पंजाब रोडवेज दीयां वॉल्वो। 1390 रुपए दे विच पहुंचाउणगियां एयरपोर्ट। बस दे विच मिलणगियां लग्जरी सहूलतां। खन्ना दे पिंड मांगेवाला च साबका सरपंच का परिवार पानी वाली टैंकी ते चढ़िया। पायल तो विधायक मनविंदर ग्यासपुरा ते लाए सियासी बदलाखोरी के इल्जाम। कांग्रेस दे नाल संबंधित है साबका सरपंच। डेरा बस्सी लुट मामले दे विच मोहाली पुलिस ने 3 मुलजम कीते गिरफ्तार। 68 लाख की नकदी भी की बरामद। एसएसपी मुताबिक लुट की वारदात दे विच 5 मुलजमां दा रोल। 1 करोड़ की हुई सी लुट। हरियाणा के फतेहाबाद दे विच दिन दिहाड़े 2 भैणां ते तेजधार हथियारां दे नाल कातलाना हमला। एक नौजवान ने तलवार दे नाल वड्ढिया। एक दी मौत, एक गंभीर जख्मी। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर सिंह तेजा। सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। सब तो पहला गल करांगे मूसेवाला कतलकांड दी। शार्प शूटर संतोष यादव नूं पंजाब लियाउण दी तैयारी की जा रही है। पंजाब पुलिस के अफसर पुणे पहुंचे ने। यादव की कस्टडी लैण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पुणे पुलिस ने संतोष यादव नूं दरअसल गिरफ्तार किया है। मूसेवाला कतलकांड दे विच यादव मुख मुलजम है, जिसनों कि पंजाब लियाउण दी तैयारी की जा रही है। तुहानूं असीं तस्वीरां विखा रहे हैं संतोष यादव दीयां। शार्प शूटर जिसनों कि गिरफ्तार कर लिया गया, मुख मुलजम है मूसेवाला कतलकांड का, तो जिसनों हुण पंजाब लियाउण दी तैयारी की जा रही है। पुणे पुलिस ने शार्प शूटर संतोष यादव और उसके साथी नवनाथ सूर्यवंशी नूं गिरफ्तार किया है। पुणे पुलिस ने दोवां नूं गुजरात के कच्छ तो गिरफ्तार किया। दोवां ने ही मूसेवाला ते गोलियां चलाइयां सन। सूत्रों के वाले तो खबर है कि इन्हां दोवां दे वल्लों ही मूसेवाला ते गोलियां चलाइयां गईयां सन। मूसेवाला कतलकांड दे विच संतोष यादव मुख शूटर है। महाराष्ट्र का शार्प शूटर है। संतोष यादव 20 जून तक पुलिस रिमांड से उसनूं भेज दिता गया है। सौरव महाकाल की निशानदेही ते इसकी गिरफ्तारी हुई है। महाकाल ने ही दोवां नूं लारेंस बिश्नोई गैंग दे नाल मिलवाया सीगा। उत्थे गवली गैंग का शूटर है संतोष यादव। कतल फायरिंग के इसके खिलाफ पहला ही कई मामले दर्ज ने, जिसनों हुण पंजाब लियाउण की तैयारी की जा रही है, जिसनों लैके पंजाब पुलिस के अफसर पुणे पहुंचे हुए हैं ते यादव की कस्टडी लैण के लिए प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। तो दस दें कि पुणे पुलिस ने संतोष यादव नूं गिरफ्तार किया है। पंजाब में जो मूसेवाला का मर्डर हुआ है उसमें महाराष्ट्र के 2-3 लोग हैं, उनका कोई लिंक है। वो लिंक क्या है या कैसा है उसकी कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं थी, पर उसके आधार पे जब हमने जो 2 नाम आए थे मीडिया में, संतोष यादव और सौरभ महाकाल, उनके बारे में जब जानकारी हमने लेना शुरू की तो पता चला कि संतोष यादव जो हैं वो पूना ग्रामीण मंचर पुलिस स्टेशन का जो केस है मकोका का 2021 का, उसमें फरार है। उसके आधार पे हमारे जो पूना ग्रामीण एसपी श्री अभिनव देशमुख, उन्होंने इमीडिएटली जो है काम करना शुरू किया, क्योंकि संतोष का जो सर्च है वो ऑलरेडी चल रहा था हमारे यहाँ। परंतु जो सिद्धेश कांबले, जो कि महाकाल का असली नाम है, उसके बारे में हमें कुछ ज़्यादा मालूम नहीं था। परंतु उसका भी तकरीबन 6-7 घंटे में 8 घंटे में इन्होंने इन्फॉर्मेशन वर्कआउट किया, उसको ढूंढा, उसको पकड़ा और उसके बाद उसका पुलिस रिमांड लिया गया और उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ।
उसके बेस पे जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिला उसके आधार पे हमने 2-3 जो टीम थे वो बनाए और जहाँ जहाँ का इंफॉर्मेशन उसने दिया उसके आधार पे हमने अपनी टीम्स वहाँ भेजी, जिसमें से एक टीम जो है गुजरात भेजी गई। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਖੂਬ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਗੜ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 7 ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੀਆਂ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮਾਨਸਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮੁਕੇਰੀਆਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸਮਾਣਾ ਤੇ ਮੋਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੀ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਦਿਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। रुक करते अगली खबर दा। राहुल गांधी तो मैराथन पुछगिछ की जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग केस दे विच ईडी दे वल्लों पुछगिछ की जा रही है। नैशनल हैराल्ड पेपर दे नाल यह पूरा मामला जुड़िया होया। राहुल दी पेशी नूं लैके कांग्रेस दे वल्लों देश भर दे विच प्रदर्शन भी किया गया। सीधे तौर पर इस कार्रवाई का विरोध किया। कांग्रेस दे वल्लों केंद्र सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ देश भर दे विच हल्ला भी बोलिया गया। तो इस दे विचाले राहुल गांधी तो मैराथन पुछगिछ की जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग केस दे विच ईडी दे वल्लों पुछगिछ की जा रही है। पूरा मामला जिहड़ा नैशनल हैराल्ड पेपर दे नाल जुड़िया होया है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਗਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਨੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼ੰਕਰ ਆਨੰਦ जुड़े हुए हैं। शंकर, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ जानकारी अभी भी पूछताछ की जा रही है? देखिए, इस वक्त में भी राहुल गांधी से पूछताछ चल रही है। पूछताछ काफी देर से चल रही है। तकरीबन 11 बजे राहुल गांधी पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए आए थे और उसके बाद 1 घंटे का लंच ब्रेक उनको दिया गया था। लेकिन जिस तरह से देखा जाए कि नेशनल हेराल्ड मामला और यंग इंडियन लिमिटेड जो कंपनी है उसमें राहुल गांधी की जो भूमिका किस तरह से रही है, किस तरह से उसका पूरा मालिकाना शेयर बना, किस तरह से उस कंपनी में उनकी भूमिका रही है, इन तमाम मसलों की गंभीरता को देखते हुए राहुल गांधी से लगातार पूछताछ चल रही है और पूछताछ की जो प्रक्रिया है अगले 1 घंटा तक चलती रहेगी। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जैसे जैसे पूछताछ की प्रक्रिया आगे बढ़ती रहेगी इस मामले में कई और भी जानकारियां ईडी को मिलेगी। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज जांच एजेंसी आज राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है। लेकिन जहां तक हमारे ईडी के सूत्र बताते हैं कि इस मामले में जो अभी तक जो पूछताछ हुई है उससे जांचकर्ता पूर्ण तौर पर संतुष्ट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे सवालों का जवाब राहुल गांधी पूर्ण तौर पर नहीं दे पाए हैं। कई सवालों का जवाब वो हाँ या ना में दे रहे थे और कुछ सवालों का जवाब वो ये कहकर टाल गए कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है, वो भूल चुके हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से पूछताछ में राहुल गांधी के द्वारा पूर्ण तौर पर सही तरीके से जवाब नहीं दिया गया है, इस मामले में आगे भी पूछताछ के लिए उनको नोटिस देकर के फिर से बुलाया जाएगा। हालांकि इस वक्त में भी राहुल गांधी मुख्यालय में ही है और ईडी मुख्यालय में जो बी ब्लॉक है, बी ब्लॉक में 3रे फ्लोर पे उनसे पूछताछ चल रही है। ठीक है शंकर, पूरी जानकारी ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਰਾਥਨ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼ੰਕਰਾਨੰਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਹੋਰ 1 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਝੜਪ ਵੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ, ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੀਐਮ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ, ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਕੁਲ ਵਾਸਨਿਕ, ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ, ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਸਣੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। गॉडसे के वंशज गांधी को डराने एक बार फिर चले हैं। न महात्मा गांधी डरे थे, न महात्मा गांधी के उत्तराधिकारी गॉडसे के वंशजों से डरेंगे। अगर इस देश में देश के स्वतंत्रता संग्राम की आवाज को दबाने वाली अखबार के कर्मचारियों की तनख्वाह देना, अगर एक अखबार के पत्रकारों की तनख्वाह देना अपराध है तो हम ये अपराध बार बार करेंगे।
अगर बिजली का बिल देना अपराध है अखबार का, अगर अखबार का हाउस टैक्स देना अपराध है, तो ये अपराध बार बार करेंगे। मोदी सरकार, कायर मोदी सरकार हमें गिरफ्तार करे, हमें आजीवन कारावास दे, पर अंग्रेज भी हारा था, मोदी भी हारेगा। ਤਾਂ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। जिस तरह देश ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਈਡੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆਦਰਨੀਆ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮਗਰਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਐਸਪੀਜੀਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ, ਫਿਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਦੇ ਈਡੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ, ਕਦੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖੁਦ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੜਬਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। 6 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੜਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜਲਸੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੁਦ 6 ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੋਣ ਜਲਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬੀਐਸਪੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭੈਣ ਜੀ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਆਖਿਰ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਕਿਫ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦਰਅਸਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਲਾਹੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 12% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਲਾਹੇ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ 2 ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਸਰ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਐਸ ਕੰਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਸਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਸੀ ਐਜ਼ ਏ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਲੇਟ ਮਿਲੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਜ ਵਾਸਤੇ ਕੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਵਾਸਤੇ, ਇੰਟਰਸਟ ਵਾਸਤੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਨੇ 4/2/20 ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 12% ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਿਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੁਰਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਸੀ, 50 ਕੁਰਸੀਆਂ, 5 ਵੱਡੀ ਮੇਜ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 15 ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਪੱਖੇ ਅਤੇ 20 ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 15 ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੀ ਅਟੈਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਨੇ।
ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ। ਮੈਂ 31/10/17 ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਇੱਥੋਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸੀ ਉਹ ਲੇਟ ਮਿਲੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆ ਗਏ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਿੱਲ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕੇ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ 12% ਵਿਆਜ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਲੰਘਾਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਆਖਿਰ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਡੀਕ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਟੈਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰੋਹਿਤ ਗੌੜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਉਧਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਅਦਾਇਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ, ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।